रघुकुल रीत सधा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हवन यज्ञ के साथ शुरू हुआ रामलीला का मंथन। रामलीला ग्राउंड नवाकोट में विष्णु ड्रामेटिक क्लब के कलाकारों द्वारा रामलीला से एक दिन पहले हवन यज्ञ किया गया। क्लब के संस्थापक अविनाश टोपी ने बताया कि 1968 में लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम के किरदार में R.K. सिकंदर जी, माता सीता जी के किरदार में प्रिया जौहल, लक्ष्मण जी के किरदार में रमेश व सीताहरण के बाद अविनाश टोपी जी, हनुमान जी राजेश बिल्ला, राजा दशरथ के किरदार में दलबीर सिंह पंछी, माता कौशल्या प्रभा जी, सुमित्रा के किरदार में राज तेड़ा, गीता बाली, भरत व मेघनाथ के किरदार में शमशेर मिट्ठू, मंथरा के किरदार में सुखविंदर, रावण के किरदार में कुलदीप काली, विश्वामित्र का किरदार सरबजीत कौर जी निभा रहे हैं। लीला के डायरेक्टर R.K. सिकंदर, दलबीर सिंह, मंच संचालन अश्विनी पराशर, लेडीज डायरेक्टर सीमा शर्मा। प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले R.K. सिकंदर जी काफ़ी लंबे समय से ये किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं तथा विश्व के कई देशों में श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए की थी। राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके दो पुत्रों द्वारा कुश और लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। पंजाब न्यूज़ लाइव चैनल अमृतसर से विक्रम कुमार के साथ रेखा अत्री की रिपोर्ट। शिव शंकर पार्वती जी का बोल साचे दरबार की जय करा विष्णु नारायण जी का। नहीं प्रधान जी काम नहीं करना। जी महाराज कृपा करें। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अश्विनी पराशर है जी। हाँ जी सर, की कहना चाहोगे सर, जिद्दां कि अज हवन होया एक रामलीला की शुरुआत की है, तुसीं की कहना चाहोगे सर इस बारे? बड़ी उत्तम गल है जी। प्रभु श्री राम का जिहड़ा वे बड़ा आचरण जिहड़ा दिखाया जाएगा, रामलीला का मंचन हो रहा जी। है। ये बड़ा ही अजा समाज जिहड़ा वे भटकिया वो फिर दोबारा जुड़न दी आस्थान जुड़ जाता वे, इस करके आप रामायण कर रहे हैं। सर थोड़े दर्शकों दसदा कि इस रामलीला की शुरुआत किदों हुई सी? रामलीला जी है 1962 तो स्टार्ट हुई है जी। उदों आप बिल्कुल बच्चे ही सीगे कह सकते हैं। असी तो रामलीला देखने जाया करते सीगे। उदों के अविनाश के गुरु जी का दो ही नाम होंदे सीगे जो रामलीला खेलते सीगे। सर इस बारी रामलीला जी की खास देखने को मिलेगा? रामलीला में हमेशा ही देखो जी, जो महाकाव्य है ये तो बदल नहीं सकते आप जी। एक हिस्ट्री है धार्मिक, इन्हों आप चेंज नहीं कर सकते। कोशिश करती है नवे कलाकार नविया वर्दियाँ थोड़े जिन्हों पॉलिश करके अच्छी कला का प्रदर्शन किया जा सके। राम की जीवनी तो वही दिखा सकते जी सर, जिद्दां कि इस बार जिहड़े कलाकार ने सर बेसिकली अमृतसर तो ने कि अमृतसर तो बाहर भी सर कुछ ऐसे कलाकार ने जिहड़े सर रामलीला च काम कर रहे हैं जी। अमृतसर के ही कलाकार ने। हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं इतों कलाकार बड़े बड़े उठ के गए हैं, जिवें सीमा शर्मा फिल्म आर्टिस्ट ने जी, कुल्ले शाह, सुरेंद्र फिश्ता, यह कलाकार इतों ही निकल। चमन लाल शुगल जी भी इस रामायण के आते रहे हैं।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ R.K. ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਲ। ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਨਕਰਾ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ R.K. ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਨਾਸ਼ ਟੋਪੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਲਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਵਨ ਯਾਗ ਬੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਉਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਸਥ, ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਟ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਗਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है मैम आपका? प्रभा मल्होत्रा। जी, कहाँ के रहने वाले हो मैम हम आपका? लोग प्रॉपर दिल्ली से हैं और अमृतसर आए हमें मतलब 9वां साल लग गया। जी, हाँ जी। तो मैम इस बार आप कौन सा किरदार निभा रहे हो आप रामलीला हाँ के जी, अंदर? मैं प्रभु श्री राम जी की माता जी का, कौशल्या जी का रोल कर रही हूँ। मैम कितनी देर से आप ये रोल निभा रही हो? यहाँ पर आए तो हमें 4 बार इनके, हम यहाँ पर 4 साल से कर रही हूँ, और वैसे दिल्ली में मैंने 14 साल किया है। जी, और प्रॉपर मेरे को रानियों के ही रोल मिले हैं, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी और शूर्पणखा सुंदरी किया है मैंने। हाँ जी। एक आपके कहने के मुताबिक लंबा समय आप इन रामलीला में बिता चुके हो, तो मैम मैं- कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस मैं दौरान? वैसे प्रॉपर मैं गायिका हूँ, सिंगर हूँ, सिंगर हो? और दिल्ली में मैं गजलिस्ट रह चुकी हूँ, जी, और भजन गायकी में भी मैं आगे मतलब करती हूँ ये काम सारा। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस मेरा दौरान? एक्सपीरियंस ये कहता है, परिस्थितियाँ कुछ नहीं कहती हैं, जो हमारे कर्मों में या प्रारब्ध में हमें दिया जाता है वो हम निभा रहे हैं। और ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम उन प्रभु श्री राम जी से, उनके जो हमारे कर्मों में था नहीं, कभी नहीं थे, वो हमें करने का मौका मिल रहा है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैम क्या आपने ज़्यादातर जो किरदार है आपने कौशल्या जी की निभाए हैं या इससे ज़्यादा भी किरदार आप निभा चुके हो? कौशल्या का किया है, शूर्पणखा सुंदरी का दिल्ली में किया था। सुमित्रा मैंने, जो हमारे अविनाश प्रधान जी है, मैं उनके साथ सुमित्रा कर चुकी हूँ। हाँ जी। मैम आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जो साहित्य, जो धर्म को भूलती जा रही है, तो मैम उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माता पिता हमें पैदा करते हैं या पैदाइश देते हैं, उनको चाहिए कि वो उनका निरंतर ध्यान रखें, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है नशे के दौर में आगे बढ़ती जा रही है। और ये रामलीला का जो महत्व है, जो ये दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इनको कैसे शिक्षा दी जाए,
तो ये दिखाने का माध्यम अविनाश प्रधान जी के मतलब उनके अंदर उनके थ्रू आता है। वो अपनी बहुत अच्छी टीम है, उनकी बहुत अच्छी टीम है और उनका बहुत दबदबा है। और ये मेरा बेटा शिवा मल्होत्रा है, बैठा हुआ है। इन्होंने नरेंद्र चंचल जी की बहुत एडमी की हैं और मास्टर सलीम जी के साथ भी किया दिल्ली में, और गुजरात लखा के पास गया था। तो इसका जीवन भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। हम माँ बेटे दोनों भी कहीं जाते हैं तो हम प्रोग्राम देते हैं। और मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ मैं, कि हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन प्रभु की असीम भक्ति जो हम सिर्फ जंगलों में रहकर नहीं मिलती, इस रामलीला के थ्रू में जब हम आंखों में आंखें डालकर प्रभु श्री राम जी से माता जी का रोल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अनायास ही मेरे कुछ कदम फूट पड़ते हैं, रो पड़ती हूँ मैं। रोना नहीं भी आता तो पता नहीं कुछ ऐसा माध्यम बन जाता है कि आंसू फूट फूट कर निकलते हैं। तो वो अपनी लीला खुद करवाते हैं, वो हमें एक ऐसी शक्ति देते हैं कि जिससे हमारा सारा साल आगे बढ़ जाता है। तो उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि न चांद में, न शफक में, न लाल और गुल में, ना कहीं किसी की आंख में, जो है हमारी आंख में मिलता है। कहते हैं कि हंसी गुलों में, सितारों में रोशनी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं हमें खुशी ना मिली। वैसे मैं इसको गाकर बताना चाहती थी, लेकिन मैं इस तरह से बोली नहीं। फिर भी कहते हैं, हजार बार हुआ खूने आरज़ू, लेकिन हजार बार हुआ खूने आरज़ू, लेकिन कभी किसी को मेरी आँख में नमी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। तो ये मैंने श्री राम प्रभु जी के लिए कहा कि प्रभु आपके लिए ये संसार आपका है, कि हमें इतने दुख मिले हैं, जो हम रामलीला करते हैं उसके माध्यम से हमें आत्मा से अंदर से खुशी के एहसास होते हैं। जो हमें इतना दुख मिला है परिवार से या घर से या परिस्थितियों ने हमें यहाँ पर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, ना दौलत के लिए होता है। वो सिर्फ एक नज़ाकत ऐसी है कि वो हमें शिक्षा देते हैं कि तुम दुख भी सहना सीखो तो प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तो उस टाइम वो सतयुग का ज़माना था जो प्रकट हो जाते थे, लेकिन आज एक ऐसा माध्यम है जो हम स्टेज पर करते हैं ना रोल, तो लगता है कि वाकई में सचमुच में हमारे सामने वो भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। तो इतना कहते हुए मैं ये कहती हूँ, मेरे दर्दों की दे दो ना दवा, मेरे दर्दों की दे दो ना दवा, बड़ी मेहरबानी हो तेरी बाबा, सुन लो ना साया, सुन लो ना मेरी ये पुकार, बड़ी मेहरबानी हो तेरी, बड़ी मेहरबानी हो तेरी। इतना कहते ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आपका शुक्राना अदा करती हूँ। मेरी बात अगर सब तक पहुँच जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। मैं प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि प्रभु हमारे पास छत नहीं है तो हमारे को छत देना, हमारे आगे बढ़ने के अवसर देना और रोजगार देना, माँ बेटे को हमारे को संभाल लेना। क्योंकि मेरी एक लड़की थी जो परिस्थितियों ने उसे ख़त्म कर दिया और भूलते भूलते आज ये दिन आ गया कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। फिर भी मैं रोती नहीं, रोती है इसलिए ना दौलत, ना शांति, ना शिकवा, कुछ नहीं है। बस पता नहीं क्या बात है कि जो हमारे माता पिता नहीं चाहते हैं, कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्टेज पर या दुनिया की निगाह में ऐसे खड़ा होकर ये करे, लेकिन क्या करें, वो करवाने वाला करवाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम अच्छे ही कर्म कर रहे हैं। जो हमने कभी सोचा भी नहीं सतयुग में, वो आज हमें यहाँ मिल रहा है। मुझे यहाँ पर सभी का प्यार मिलता है, ये हमारी बड़ी सहायता करते हैं और आने वाले दिनों के लिए भी मैं उनके लिए शुभकामना मंगाती हूँ। जय श्री राम। हाँ जी सर, की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? ਅਵਿਨਾਸ਼ ਟੋਪੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਨ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੈਸੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ ਲੱਭੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲ ਛੱਡਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਛੱਡਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਨਵਾਸ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਜੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, 7-10 ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, LD ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਅੱਲਾ, ਮਾਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਰਮਾਇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਾਪਨ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਕਰਦੇ ਆ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪਾਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਕੈਂਡੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਮਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ। ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਪਰਸਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CM ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਮੰਚ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਰੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਚਰਚਣ ਪਾਏ, ਜੈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ BJP ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਜੇ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਆਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਰੀ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਰੀ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ MLA ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਹਵਨ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੱਦੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਦ ਮਲਾਲੀ ਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੱਪੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਸੱਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੁਲਾਰੀ ਜੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 11,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਮਲ ਬੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਂ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 21,000 ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਢੇਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਜੋ ਰਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਡਰਿਆ ਨਾ ਡਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀਤਾ ਕੋਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਵੈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਵਾਨ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਰੀ।
ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਨਾਸ਼ ਟੋਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਵਨਾਸ਼ ਟੋਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਧਰਮ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ। ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਸਰਵ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਰਾਵਣ ਤਪੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਜਨਮ, ਸੀਤਾ ਜਨਮ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੰਬਰ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਨਵਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਸ਼ਰਥ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਕੇਵਟ ਮਿਲਾਪ, ਛਠੇ ਦਿਨ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸੀਤਾ ਹਰਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਭਰੋ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।